da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na nebo to, tako i na zemljata. Levot naš nasušen daj nego i denes, i prostini i dolgovite naši, kako što im proštavame i nije na našite dolžnici, i ne vovedi u iskušenije, no izbavi od lukaviot, zašto Tvoje je carstvo to, i silata, i slavata, vo site vekovi i vo vekovi. Amin. Slava Ti, Tatko nebesen, što mi podariš jedan den. Ti blagodaram što me obleče vo Tvoja ta ljubav. Ti blagodaram što me oblekovaš što sila od ozgora. Ti blagodaram što toliko me vozljubi, Tatko nebesen, što go isvrati svoj od jedinoroden Sin Isus Hristos, naš od Gospod i Spasitelj, koja proleja svoja ta sveta krv za svekog od nas i za mene, i za moje to semejstvo, i za moje ta zemlja. Ti blagodaram što mi ga otvaraš očite i ušite i umot, da go slušam Tvoj glas, da go govoram Tvoje to slovo, da go razberam Tvoje to slovo, da go vozljubam Tvoje to slovo i da dojdeš da napraviš sokrovište, Gospode, Tatko moj nebesen, zajedno su Isusa i su Duhot Sveti. Ti blagodaram, Gospode, za sve što imam. Ti blagodaram što si ja sozdao Makedoniji i makedonska zemlja i što si ja vozljubil. Ti blagodaram što negi ostavi svojite živi slova napišani od Tebe, koji se duhovna hrana, da rasteme go duhot i da razbereme što sme, koji sme, kada odime, deka sme sozdadeni od prav zemen, vo koja Ti si duvnal duh života, nisi ne napravil živi duši, zašto Ti, Gospode, si ne sozdal, Ti ne poznavaš, Ti ne rodi, Ti ne vodiš, Ti ne iščistuvaš, Ti ne davaš sila. Ti blagodari me što praviš ognjen štit okolo nas za Tvoja slava. Dneska sakam da spodelam su vas nekoliko stihovi od prvoto soborno poslanje na sveti od apostol Jovan Bogoslov, koji se važni i koji zboruva za ljubovta, za to što nedostasuva u Makedonije i u makedonska zemlja, i može bi da prepoznajeme, da razbereme, da naučime, da se obidime, da se promenime, da razbereme što je to što nedostasuva Makedonija na vistina da bide jedna Božja pregratka, da vrvi plodonosen i pobedonosen život, namjesto život vo prokletstva, razdori, bitki, maki, kaugi, bedotija, gibelština. Jedni od pat, te se ne patot što vodi kon život odveli Svetoto pismo, i malkumina gonojat, široke patot što vodi kon propast, i mnozina minuvat niz nego. Prvoto soborno poslanje na sveti od apostol Jovan Bogoslov, znači prva glava, 7. stih, ako pak vo svetlina odime, znači nije zboruvame da odime vo svetlina, kako što je on samiot vo svetlina, to se misli na Boga. To znači deka nijedan so drug opštime i krvta na Isusa Hrista, negoviot sin ne očistuva od sekakov gref. Znači, so krvta na Isusa Hrista sme očisteni od sekakov gref i ne se potrebni poveke krvni, žrtvi, kurbani, davanja, Bog ne žive vo rakotvorni hramovi, na Boga darovi njemu se potrebni. Bog veli milost sakama ne žrtvi. Ponatam u 8. stih vo prva ta glava. Ako kažeme deka nemame gref, se lažeme sami sebe i vistinata ne je vo nas. Ako sretnete nekoj čovjek i ke mu kažete da li si grešen, ne, nemam grevovi. Znači, ušte jednač, ako kažeme deka nemame gref, se lažeme sami sebe i vistinata ne je vo nas. I ponatamo vo 10. stih, ako pak rečeme deka ne sme zgrešile, nego go pravime lažec i slovo to negovo ne je vo nas. Boga go pravime lažec i slovo to negovo ne je vo nas, a slovo to negovo je Svetoto pismo. Treba da se čita Svetoto pismo koje je živo slovo, koje je sami od Bog, zašto je pišano. Na početok od beše slovo to i slovo to beše vo Bog. I to je to slovo što ke go promeni vaše to srce, što ke go promeni vaši tum, što ke razbudi vaša to duša, što ke počnete da rastete vo duhot. Ponatamu, 2. glava, 3. stih. Po toa uznavame deka sme go poznale, koga gi pazime negovite zapovedi. Koji veli go poznav, a zapovedite negovi ne gi pazi, lažece i vistinata ne je vo nego. A koji go pazi, slovo to negovo, vo nego je Božja ta ljubav na vistina sovršena. Koji go pazi, slovo to negovo je Svetoto pismo.
Божјата љубов во него е навистина совршена, по тоа узнаваме дека сме во него, ако го пазиме Словото во него. Ако знаете Словото, Светото Писмо, вие нема да грешите и ќе бидете водени од Духот Свети, за да изодите патеката која ви одредил Бог. Кој вели дека во него пребива, должен е да постапува така како што постапи он. Возлюбени, не ви пишувам нова заповед, туку старата заповед што ја имате од почетокот. Старата заповед е Словото што го чувте од почетокот. Сите заповеди на Бог што се пишани во Светото Писмо се Божја заповед. Надвор од тоа, сето она што се прави во разните религиски деноминации не е од Бога. Значи, кој вели дека во него пребива, должен е да постапува така како што постапи он. Возлюбени, вели Господ, не ви пишувам нова заповед, туку старата заповед што ја имате од почетокот. Старата заповед е Словото што го чувте од почетокот. И понатаму, 2 глава 9 стих, кој вели дека е во светлина, а го мрази братот свој, тој е се уште во темнина. Значи, доаѓаме во македонскава земја каде има многу омраза. Омраза во семејствата, омраза на работа, омраза во политичките партии. Кој вели дека е во светлина, а го мрази братот свој, тој е се уште во темнина. Така пишува во прво соборно послание на светиот апостол Јован Богослов, а видовме дека вистината и заповедите се во Светото Писмо. Понатаму во 10 стих, кој го сака брата си, тој е во светлина и во него нема соблазан, а кој го мрази братот свој, тој се наоѓа во темнина и во темнина оди и не знае ни каде оди, бидејќи темнината му ги ослепила очите негови. Кој го мрази братот свој, епа Македонијо, каде ќе одиш, избери сега. Во темнина оди и не знае ни каде оди, оти темнината му ги ослепила очите негови. 15 до 19 стих. Не сакајте го светот и се што е во него, вели Господ. Ако некој го сака светот, во него нема љубов од Отецот. Зашто се што е во светот, похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот, не е од Отецот, туку од овој свет. А светот поминува и похотите негови, а оној што ја извршува волјата Божја, останува довека. Чеда, последно време и како што се слушнале дека ќе дојде Антихрист. И сега веќе се појавија многу антихристи. Од тоа разбираме дека е последниот час. Тие излегоа од нас, но не беа наши, бидејќи ако беа наши, ќе останеа со нас, но се јавија за да се знае дека сите не се наши. Ние можеме да ги видиме сите антихристи што шетаат околу нас, па во македонскава земја, колку сакаш. Македонијо, еве што ти вели Господ. 3 глава, 1 стих. Гледајте каква љубов ни дал Отецот, да се наречеме чеда Божји и такви да бидеме. Затоа светот не знае, оти не го позна него. Значи, ние можеме да се наречеме чеда Божји, македонците, на сите што го примија, сите што поверуваа во неговото име, им даде можност да се наречат синови Божји. Евангелие по Јован. 11 стих. Оти тоа е заповедта што ја чувте од почетокот, да се сакаме еден со друг. Да се сакаме еден со друг, македонци мои. Македонијо, време е да почнеш да се љубиш еден со друг. Оти одиш во темнина, не знаеш ни каде одиш, и мав ти е работата. 13 стих, 14. Ние знаевме дека преминавме од смрт во живот, бидејќи ги сакаме браќата своји. Преминавме од смрт во живот, бидејќи ги сакаме браќата своји. Оној што не го сака братот свој, тој пребива во смртта. Оној што не го сака братот свој, пребива во смртта. Секој што го мрази братот свој е човекоубиец. И познато ви е дека ниеден човекоубиец нема живот вечен, што ќе пребива во него.
Љубовта ја познаваме по тоа што он ја положи за нас душата своја, но и ние сме должни да ги полагаме душите своји за браќата. Видете, значи секој што не го љуби својот брат е човекоубиец. Не е чудо што Македонија дојдена до ова дереđe. Политичарите и луѓето што го водат овој народ и црковните достоинственици имаат голема одговорност да зборуваат за Божјата љубов која недостасува во Македонија и затоа овој народ живее така како што живее. Понатаму во 18 стих: Чеда мои, да се сакаме со зборови, да не се сакаме со зборови или со јазик, туку со дела и вистина. 23 стих: А заповедта негова е таа, да веруваме во името на неговиот син Исус Христос и да се сакаме еден со друг, како што ни заповедал. Значи да веруваме во неговиот син Исус Христос. Оној што ги пази заповедите негови, пребива во него, а он во него. А дека он пребива во нас, узнаваме по духот што ни го дал. Заповедта е да веруваме во Исус Христос. Во Светото писмо не пишува да му се молиме на друг некој, освен на Бог, ниту на Богородица, ниту на светците, ниту на оние луѓе што пострадале за Христос. Значи, Господ ни дава, кога се расцепи завесата, кога Исус воскресна на небесата, ни дава да имаме личен однос со Исуса Христа. На Македонија е потребно токму тоа, личен однос со Исус Христос. 4 глава 3 стих: Секој дух што не признаа дека во плод дошол Исус Христос, не е од Бога. Тоа е духот на Антихристот, за кого сте слушнале дека иде, па сега е веќе во светот околу вас. Вие сте чеда од Бога и нив сте ги победиле, зашто оној кој е во вас е поголем од оној што е во светот. Ние сме од Бога. Кој го познава Бога не слуша нас, кој не е од Бога нас не слуша, по тоа го познаваме духот на вистината и духот на заблудата. 4 глава 7 стих: Возлюбени, да се сакаме еден со друг, оти љубовта е од Бога и секој кој сака, секој кој љуби е роден од Бога и го познава Бога. Кој не љуби, кој не сака, тој не го познал Бога. Оти Бог е љубов. Македонијо, дали си го познала Бог? Има ли љубов во тебе? Зошто толку омраза? Кој не сака, така пишува тука, тој не го познал Бога. 10 од 10 до 12 стих 4 глава. Во тоа се состои љубовта, што не ние го засакавме Бога, туку Бог нас не возлюби и го прати Синот свој, за да ги очисти гревовите наши. Бог го прати Исуса да ги очисти нашите гревови. Никој друг не може да ги очисти гревовите. Возлюбени, кога така не засака Бог, должни сме и ние да се сакаме, да се љубиме еден со друг. Бога никој никогаш не го видел. Ако се љубиме еден со друг, ако се сакаме еден со друг, Бог пребива во нас и неговата пребива во нас и љубовта негова е совршена во нас. Тоа е тоа што и недостасува на Македонија, на мојата земја. Љубовта Господова. Господ не живее во ракотворни храмови. На Господ жртви не му се потребни. Милост сакам, вели Исус, а не жртви. Понатаму, 15 стих: Кој исповеда дека Исус е Син Божји, во него пребива Бог и тој во Бога. Значи, ние зборуваме за пребивање на Бог во вас, во вашите души, вашето тело, вашиот ум, во вашето срце и во македонскава земја. 17 стих: Љубовта во нас се усовршува. Затоа, за да бидеме слободни на судниот ден, бидејќи како што е Он, така сме и ние во овој свет.
Во љубовта страф нема, а совршената љубов го пади стравот, бидејќи кој се бои не е совршен во љубовта. И 20 и 21 стих кој открива суштината на проблемот во македонскава земја. Ако некој рече го сакам Бога, а го мрази братот свој, лажеце. Оти кој не го сака својот брат кого го видел, како може да го сака Бога кого не го видел? Дали македонските водачи и политичари го сакаат Бога? И таа заповед ја имаме од него. Кој го сака Бога, да го љуби, да го сака и братот свој. 5 глава, 1 стих. Секој кој верува дека Исус е Христос, од Бога е роден. И секој кој го сака, оној кој родил, го сака и оној кој е роден од него. Ние зборуваме за роден ни од Бог, за богородение, за новороден, богороден човек кој треба да се роди повторно, во дух и во вода, да се покрсти во вода, да се покае за гревовите, да го избере Исуса Христа за Спасител, да им прости на сите, да застане заедно со Исуса Христа, да го чита Светото Писмо, да биде богороден, да биде крстен во Дух Свети. 5 глава, 3 стих, бидејќи љубовта кон Бога се состои во тоа да ги пазиме заповедите Негови кои се запишани во Светото Писмо. Тоа не се канони, тоа не се обреди, не се правила, а Неговите заповеди не се тешки. Оти секој кој е роден од Бога го победува светот. И ова е победата што го победи светот. Верата наша, ваша, твоја, брате мој. Кој го победува светот ако не оној кој верува дека Исус е Син Божји. И понатаму 5 глава, 19 и 20 стих. Знаеме дека ние сме од Бога. Прекрасно чувство. И дека целиот свет лежи во зло. Знаеме исто така дека Синот Божји дојде и ни даде светлина и разум за да го познаеме вистинскиот Бог. И ние пребиваме во вистинскиот Бог, Неговиот Син, вистинскиот Бог, Неговиот Син, Исус Христос. Он е вистинскиот Бог и живот вечен. Чеда мои, македонци мои, пазете се од идолите. Го кажувам ова бидејќи чувствувам, односно добивам потреба и заповед да ви соопштам дека без Божјата љубов Македонија оди во гибел. Значи, оди во темнина, како што пишува во Светото Писмо, не знае ни каде оди, бидејќи има толку омраза и ние не можеме да ја спознаеме Божјата љубов ако не се љубиме меѓу себе. Ако не научиме да простуваме, да клекнеме на колена, да се покаеме за сите греови, за крадење, за лажење, за предавство, за подпишување, за лажни религии кои се шират во Македонија, а не се шири Светото Писмо. И да не заборавиме дека Бог не љуби и трпеливо не чека да се покаеме, да ги измие нашите греови. Бидејќи, кога ќе видите 2000 години што се случува во македонската земја, тогаш ќе се запрашате и ќе замислите дека тука има нешто што е повеќе од овој лажовен свет. Вистината како да излеземе од ова се наоѓа во Исус Христос и во Светото Писмо, не во црковни храмови, не во адети, не во обреди, не во слави, не во икони, не во фрески, не во разноразни канони, обредни постапки, туку во личниот однос и молитвата кон Исуса Христа. Ти благодарам, Татко Небесен, што и денеска ми ги отвори овие слова. Исусе Христо, Ти си мој Господ и Спасител. Душе свети, Ти благодарам што ми даваш сила за сведоштво. Те молам во македонскава земја да направиш огнен штит околу нас. Твојата света крв ја свето положувам врз македонскава земја, врз мојот народ. Господе, отвори им ги очите, ушите, срцата, да Те спознаат вистински, да се покајат, да се собереме еден ден, да Те молиме да дојдеш повторно во Македонија, да ни помогнеш. Ти благодариме што си не возлюбил и што не пишал во светите писанија. Ти благодариме што си ни го дал Светото Писмо. Ти благодариме за се што имаме. Ти благодариме што не облекуваш во Твојата љубов,
što mi dade vlast da gazi me na zmiji, na skorpi i ništa nema da ni napakosti. Ti blagodari me što našите dni se množat kako na orelot. Ti blagodari me što neprijateljo što dođe od nas po jedna pateka, ti go goniš po 7 pateki od nas. Ti blagodari me što nijedno oružje napravljeno protiv nas nema da ima uspeh i seko jazbi koji se krenul protiv nas na sutike ga obviniš. Ti blagodari me što se ušte postoje luge koji se molat i živeat so tebe, bogorodeni vo makedonskava zemlja. So dvostar meći meč od na duhot gi sprovedovam tvojte vlasti koji mi je da gi raskinuvam site prangi što gi je forila satanata vrz makedonskava zemlja, vrz moje domorcite aspekti na moje postojenje. Gospode Isuse Hriste, i deneska ja proslavujem Tvojata pobeda nad smrta, nad satanata, nad gibelta, nad bolkite, nad stradanjata, nad elementarните nepogodi, nad građanskite vojni, nad sve što ne je Božje ovo makedonskava zemlja. Slava Ti, Gospode Isuse Hriste, slava Ti, Tatko nebesen, duše sveti. Ostavam se od Tvoje race, Gospodi. Mir vam, Makedonijo, do Božjo carstvo nebesno. Islam.